Hello friends, in our video we are going to see our lesson, our second lesson. Our second lesson name is on Saint Please. This lesson is written by Alfred George Gardiner. Alfred George Gardiner, who was born in 1865 and was died in 1946. He was born in Chelmsford in Essex in 1865. He started his literary career as a journalist, and at the age of 37 he was appointed editor of the Daily News in London, and he wrote so many articles in that Daily News. His writing style, if we see his writing style, there is uniqueness lies in his ability to teach the basic truths of life in essay, and he teach that basic truth of life in an amusing manner. He raised the question of morality in everyday life. त्याचं जे लिखाण होतं अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर यांचं लेखन वैशिष्ट्य जर आपण पाहिलं तर जे आपले बेसिक ट्रुथ्स आहेत किंवा बेसिक प्रिन्सिपल्स आहेत, जीवनाचे तत्व आहेत किंवा रोजच्या जीवनामध्ये आपण कशा पद्धतीने वागलं पाहिजे, सौजन्याने वागलं पाहिजे, तर प्रामुख्याने त्याच्यावर त्यांनी भर दिलेला होता. In the lesson on Saint Please, he points out the value of good manner in social life and emphasize the importance of courtesy and politeness in daily behavior. He shows how polite speech and manner sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manner spoils or pollute it. In this lesson, the writer focus on the good manners, the writer focus on the mannerism, and writer tells us that if you speak politely with others, then there is very sweet atmosphere everywhere, and if you speak rudely with others, then the atmosphere becomes spoiled or the atmosphere becomes polluted. So let us see. Through this lesson, the writer tells us two incidents. In the first incident, the conversation between the liftman and the passenger, and throughout that conversation, we come to know that if we speak rudely, if we speak badly with others, then there is no law for the discourtesy, but we hurt that person. We hurt the mind of that person. And in the second incident, or in the second part, the writer tells us that his friend is conductor, and how he very politely speak with the passengers. So let us see on saying please. At first I read the first paragraph and then I explain each line in Marathi. So you also open your textbooks in front of you when you listening this video. The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for offense was undoubtedly in the wrong. In the first paragraph, the writer tells us about the liftman and the passenger, that the young liftman who operate the lift up and down. Liftman in the city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly. ही एक लिफ्टमॅन आहे, त्याच्या लिफ्टमध्ये एक पॅसेंजर येतो आणि तो पॅसेंजरला तो काय करतो तर बाहेर काढून देतो. का बाहेर काढून देतो त्याचं आपल्याला पुढे डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे लेखकांनी. तर तो त्याला बाहेर काढून देतो आणि निश्चितपणे अनडाउटेबली म्हणजे निसंशयपणे त्याच्या या कृतीसाठी त्याला काय करावं लागतं, त्याच्या या गुन्ह्यासाठी
त्याला फाईन भरावं लागतंय की लिफ्टमॅननी हे जे काम केलेलं आहे तर त्यासाठी त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला जातो. तो पॅसेंजर कंप्लेंट करतो लिफ्टमॅनची आणि म्हणून त्या लिफ्टमॅनला त्याकरता दंड भरावा लागतो. It was a question of please. The complainant entered the lift and said, "Stop." What's the matter? That the complainant, the passenger, entering the lift and he just said, "Stop." की तो जो पॅसेंजर आहे तो लिफ्टमध्ये एंटरिंग करतो आणि तो फक्त काय म्हणतो तर वरचा मजला टॉप म्हणतो. ही नेव्हर से टॉप प्लीज अँड द लिफ्टमॅन डिमांडेड टॉप प्लीज. And his concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hauled the passenger out of the lift. आणि ज्यावेळेस तो पॅसेंजर म्हणतो की only top, at that time the liftman never accept the demand of the passenger. की liftman त्या पॅसेंजरची डिमांड एक्सेप्ट न करता he just hurled that passenger out of the lift. की तो काय करतो लिफ्टमॅन त्याला बाहेर काढून देतो, त्याला बाहेर हुसकावून देतो की तो फक्त टॉप म्हणतो. आणि ॲक्च्युली लिफ्टमॅनला काय अपेक्षित आहे बट ही एक्सेप्टेड फ्रॉम द पॅसेंजर दॅट ही शुड से प्लीज. But instead of saying please, he just saying stop, and that time he never accept the passenger's demand and he just threw him out of that lift. He just hurled that passenger out of the lift. This of course was carrying a comment on manner to fall. की हे जे कृत्य आहे की निश्चितपणे हे जे त्याचं कृत्य होतं तर कॉमेंट ऑन मॅनर की जी वागणूक आहे सभ्यतेची जी वागणूक आहे तर त्यावर भाष्य करणारं हे त्याचं वागणं होतं. की लिफ्टमॅनला वाटत होतं की कोणीही माझ्याशी बोलताना पोलाइटली बोलावं किंवा माझ्याशी कोणीही वागताना पोलाइटली वागावं विथ कर्टसी. एव्हरीवन बिहेव विथ ईच अदर विथ अ कर्टसी विथ अ पोलाइटनेस अँड दॅट्स वाय This of course was carrying a comment on manner too far. Discourtesy is not a legal offense. Discourtesy म्हणजे काय तर असभ्यतेचं वागणं किंवा अशिष्ट वागणं किंवा सौजन्यता न पाळता वागणं. डिस्कर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेन्स की कायदेशीर गुन्हा आहे का. डिस्कर्टसी म्हणजे असभ्य वागणं हे कायद्यामध्ये त्यावर कुठेही गुन्हा आहे अशी नोंद होत नाही. अँड इट डज नॉट एक्सक्यूज असल्ट अँड बॅटरी. ही ज्याप्रमाणे असल्ट अँड बॅटरी. व्हॉट इज मीन बाय असल्ट अँड बॅटरी? दॅट अन अटॅक विच इन्क्लूड्स नॉट ओनली थ्रेट्स बट ऑल्सो ॲक्च्युअल यूज ऑफ व्हायलन्स. की हिंसाचार. असल्ट म्हणजे काय तर प्राणघातक हल्ला किंवा हिंसाचार. की हिंसाचार आणि प्राणघातक हल्ला यासाठी कायद्यामध्ये काय आहे तर गुन्ह्याची नोंद होते. परंतु डिस्कर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेन्स. परंतु हे स्वैराचाराचं जे वागणं आहे अशिष्ट वर्तन जे आहे की म्हणजे असौजन्याचं जे वागणं आहे तर त्यावर कुठलाही कायदेशीर गुन्हाची नोंद होत नाही. ज्याप्रमाणे असल्ट अँड बॅटरी की ज्याप्रमाणे हिंसाचारावर गुन्हाची नोंद होते त्यासारखं discourtesy is not a legal offense. If a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will acquit me. And further, the writer tells that if a burglar means thief, की जर एखादा चोर माझ्या घरामध्ये शिरला and breaks into my house and I knocked him down, की मी जर त्याला माझ्या स्वसंरक्षणासाठी मी जर त्याला खाली पाडलं किंवा मी जर त्याच्यावर हल्ला चढवला तर द लॉ विल ॲक्विट मी. की जो आपला कायदा आहे ॲक्विट म्हणजे काय तर निर्दोष मला साबित करू शकतो. अँड इफ आय एम फिजिकली असल्टेड आणि जर मी शारीरिकदृष्ट्या जर जखमी झालो की माझ्यावर हल्ला करण्यात आला इट विल परमिट मी टू रिटॅलिएट with reasonable violence and it will permit me that I can make counter attack on that thief.
I can make counter attack on that burglar or on that assailant, की त्याच्यावर मी पुन्हा काय प्रतिहल्ला करू शकतो. रिटॅलिएट म्हणजे काय तर प्रतिहल्ला. It will permit me to retaliate with reasonable violence. It does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law. The burglar and my assailant both broken quite definite commands of the law. की कायद्याने जो काही कायदा आहे तो कायदा यांनी मोडलेला असतो आणि म्हणून जर कोणी माझ्यावर हल्ला केला तर त्यावर मी प्रतिहल्ला करू शकतो आणि अशा प्रतिहल्ल्यामध्ये जर कोणी जखमी झालं तर द लॉ विल ॲक्विट मी. त्यावेळेस कायदा मला काय तर निर्दोष सोडत असतो. मला कुठल्याही शिक्षा होते का, मला कुठलाही फाईन भरावा लागतो का त्याकरता, तर नाही. But no legal system could attempt to legislate against bad manner. परंतु कुठलीही लीगल सिस्टीम, कुठलाही कायदा जो आहे, कायद्याची जी यंत्रणा आहे तर ती यंत्रणा कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेन्स्ट बॅड मॅनर्स, की जे बॅड मॅनर्स आहेत तर त्याच्या विरोधात कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही. कुठलीही कायदेशीर तरतूद बॅड मॅनरिझम किंवा डिस्कर्टसी यासाठी कुठलीही कायदेशीर यंत्रणा अस्तित्वात नाही. Or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. आणि ही जी यंत्रणा आहे की बॅड मॅनरिझम, डिस्कर्टसी, तर अशिष्ट वर्तन किंवा असौजन्यपूर्ण वर्तन किंवा विनम्रतेचं वर्तन न करणे, हे जे वर्तन आहे ते सुद्धा स्वतः असं मानत नाही की आपल्यासाठी एखादा कायदा असायला हवा किंवा जर असं कोणी आपल्या सभोवताली वर्तन केलं तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी. असं का नाही आहे अस्तित्वात, तर वी आर द सोशल ॲनिमल, वी आर बाउंड टू द सोसायटी अँड इन द सोसायटी वेन वी की आपण कोणाशी तरी वागणूक करत असतो, कोणाशी तरी बोलत असतो, चालत असतो, त्यावेळेस जर असं खूपदा अशिष्ट वर्तन किंवा डिस्कर्टसी आपल्याला पाहायला मिळते आणि मग कोणाकोणाला आपण दंड करणार किंवा हे जे डिस्कर्टसी आहे ती किती वेळा आपण त्याचं मोजमाप करणार. आणि म्हणून कायदेशीर कुठलंही बंधन यावर नाही आहे किंवा कायदेशीर तरतूद कुठलीही बॅड मॅनर किंवा डिस्कर्टसीसाठी केली गेलेली नाही आहे. अँड आवर सिम्पथी विथ द लिफ्ट मॅन वी मस्ट ॲडमिट दॅट द लॉ इज रिझनेबल. ठीक आहे की कायदा हा योग्य आहे, परंतु निश्चितपणे आपली सिम्पथी कोणासाठी असणार आहे. आवर सिम्पथी गोज टू द लिफ्ट मॅन, नॉट टू द पॅसेंजर. की पॅसेंजरसाठी आपण सिम्पथी दाखवणार आहोत का, तर नाही. जे लिफ्टमॅनचं म्हणणं होतं की त्यांनी पोलाइटली माझ्याशी बोलायला हवं होतं, तर त्यासाठी आपण कोणाला सहानुभूती दर्शवणार आहोत, तर आपण लिफ्टमॅनला सहानुभूती दर्शवणार आहोत. वी मस्ट ॲडमिट दॅट लॉ इज रिझनेबल. इट वुड नेवर डू इफ वी आर लिबर्टी to box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scowl on their faces. आणि ठीक आहे कायदा योग्य आहे, परंतु जर आपण प्रत्येकच वेळेस ठोसे मारू लागलो, कोणाला ठोसे मारू लागलो, जर आपल्याला एखाद्याचं वागणं आवडलं नाही, एखाद्याचं बोलणं आवडलं नाही, एखाद्याने त्याच्या चेहऱ्यावर नाराजी व्यक्त केली, तर ते जर आपल्याला आवडलं नाही तर आपण प्रत्येकालाच ठोसे लगावणार का. कॅन वी बॉक्स टू पीपल. बॉक्स टू पीपल म्हणजे काय, तर ठोसे मारणे किंवा मला एखाद्याचं वागणं आवडलं नाही तर मी त्याला मारणार का लगेचच, तर नाही. तर हे कुठेही योग्य नाही किंवा याकरता कुठलीही कायदेशीर तरतूद केलेली नाही. सो टू बॉक्स पीपल्स इयर्स बिकॉज वी डिड नॉट लाईक देअर बिहेवियर. की एखाद्या व्यक्तीचं आपल्याला वागणं आवडलं नाही किंवा एखाद्या व्यक्तीचा आवाज आपल्याला आवडला नाही की उंच स्वरामध्ये तो बोलतो आपल्याशी, चढ्या आवाजात तो जो आपल्याशी बोलत आहे, तर आपण कायद्यामध्ये दाद मागू शकतो का अशा व्यक्तींच्या विरोधात. आपण अशा व्यक्तींच्या विरोधात दाद मागू शकत नाही किंवा आपण त्या व्यक्तीला लगेच मारायला उठू शकतो का, नाही. की वी कॅनॉट बॉक्स टू दॅट पीपल्स. और
the tone of their voices or the scowl on their faces. Scowl म्हणजे काय, तर आठ्या पडणे, की त्यांच्या चेहऱ्यावर जर आठ्या असतील आपल्यासाठी तर आपण लगेच तिथे मारझोड करू शकतो का, तर करू शकत नाही. Our feast would never be idle and the gutters of the city would run with bloody all day. Our feast would never be idle, की जर आपण आपल्या मुठी जर सतत आवळत राहिलो, सतत आपल्याला राग येत राहिला अशा लोकांचा आणि सतत आपण मारझोड करू लागलो, तर लेखक असं म्हणतोय की तिथे काय होईल, तर रक्ताचे पाठ वाहतील किंवा ऑल द सिटी गटर्स, द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विथ ब्लडी ऑल डे, की शहरामधल्या सर्व ज्या गटर्स आहेत, की सर्व जे नाले आहेत किंवा गटारी आहेत, तर त्यातून रक्ताचे पाठ वाहतील, असं एक इथे ह्युमरसली आपल्याला कमेंट करताना रायटर इथे दिसत आहे. ॲक्च्युअल रायटरला काय सांगायचं आहे आपल्याला प्रामुख्याने, की डिसकॉर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेन्स, की डिसकॉर्टसी असभ्यतेचं वागणं हे काय कुठलं, यासाठी कुठलाही कायदेशीर गुन्ह्याची नोंद होत नाही. म्हणजे कोणीही आपल्याशी असभ्यतेने वागलं तर आपण त्यासाठी कायदेशीर दाद मागू शकत नाही. आय मे बी ॲज अनसिव्हिल ॲज आय मे प्लीज and the law will protect me against violent retaliation. I may be as uncivil as I may please and the law will protect me against violence retaliation. की I may be as uncivil as I may please, की मला जसं वाटेल तसं मी वागलं, की ॲज अनसिव्हिल म्हणजे काय, असौजन्यपूर्ण, की सौजन्यपूर्ण मी न वागता मी कसंही वागलं, मला जसं वाटेल तसं मी वागलं. द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेन्स्ट व्हायलंट रिटालिएशन, की कायद्यानुसार मला कोणीही मारझोड करू शकत नाही किंवा माझ्यावर कोणीही गुन्हा दाखल करू शकत नाही कायद्यानुसार. जरी मी असौजन्यपूर्ण वागणूक केली किंवा मी जरी अशिष्ट वर्तन केलं, की मी नम्रतेचं वर्तन केलं नाही, तरीही माझ्यावर कुठलाही गुन्हा दाखल होत नाही. आय मे बी हॉटी ऑर बुरिश, आय मे बी हॉटी म्हणजे काय, तर गर्विष्ठ. हॉटी मीन्स हॅव्हिंग अ हाय ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ अँड ऑफन नो ओपिनियन ऑफ अदर्स, की स्वतःबद्दल खूप गर्व असणे, गर्विष्ठ, हॉटी. अँड बुरिश मीन्स रूड, की उद्धट जर मी वर्तणूक केली किंवा मी जर उद्धट असेल, गर्विष्ठ असेल. अँड देर इज नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बिंग रिटन डाऊन अँड इल मॅनर्ड फेलो, की त्यासाठी मी जर उद्धट असेल, मी जर गर्विष्ठ असेल, तर त्यासाठी मला कुठलाही दंड भरावा लागणार नाही, कुठली पेनल्टी मला त्यासाठी भरावी लागणार नाही. फक्त माझ्यावर काय शिक्का बसेल, की ही व्यक्ती अत्यंत उद्धट आहे, ही व्यक्ती अत्यंत इल मॅनर्ड फेलो आहे, ही व्यक्ती उद्धट आहे, ही व्यक्ती इल मॅनर्ड फेलो आहे. तर अशा प्रकारे फक्त माझ्यावर काय बसेल, तर शिक्का बसेल. त्यासाठी मला काही पेनल्टी भरावी लागेल का, नाही. त्याकरता माझ्यावर काही गुन्हा दाखल होईल का, नाही. मला काही दंड भरावा लागेल का, फाईन बसेल का मला, तर नाही. द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज or to attune my voice to other people's sensibility any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. The law does not compel me, की कायदा मला कुठलंही बंधन घालत नाही आहे, की कायद्यानुसार माझ्यावर कुठलंही बंधन नाही आहे, की प्लीज म्हणण्याचं किंवा हळूवार आवाजामध्ये समोरच्याशी संभाषण करण्याचं, असं कायदेशीर कुठलंही बंधन माझ्यावर नाही आहे. किंवा लोकांच्या भावभावना समजून घेणे किंवा आय शॅल नॉट वॅक्स माय मुस्टॅक्स, किंवा माझ्या मिशा कापायच्या तर मला कोणाला विचारावं लागेल का, मला कोणाची परवानगी मागावी लागेल का, नाही, मी स्वैर आहे असं इथे लेखक म्हणतोय, की कायद्यानुसार मला कुठलंही बंधन नाही, की आय शॅल नॉट वॅक्स माय मुस्टॅच ऑर डाय माय हेअर ऑर विअर रिंगलेट्स डाऊन माय बॅक, किंवा केसांना डाय लावायचा आहे, मला कोणाची परवानगी घ्यावी लागेल का, नाही. किंवा विअर रिंगलेट्स डाऊन माय बॅक,
की माझ्या पाठीवर मी मोठे मोठे असे केस वाढवले आणि ते केस माझ्या पाठीवर सोडले, तर मला कोणाचं बंधन आहे का? मला कोणाला विचारावं लागेल का? तर नाही. अशा वर्तनासाठी कुठल्याही प्रकारचं कायदेशीर तरतूद नाही किंवा कायदेशीर बंधन हे कुठल्याही प्रकारे आपल्यावर राहत नाही. इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लॅसरेशन ऑफ अवर फिलिंग as a case of compensation. There is no allowance for moral and intellectual damage in this matter. Here, it does not recognize the laceration of our feelings as a case of compensation. की कुठल्याही प्रकारे मी जर कोणाच्या भावना दुखवल्या तर मला कुठल्याही प्रकारची भरपाई द्यावी लागेल का? मला कुठल्याही प्रकारची भरपाई भरावी लागेल का? किंवा कोणी माझ्यावर नुकसानीचा दावा करू शकेल का? समजा मी एखाद्याला दुखावलं तर ती व्यक्ती माझ्यावर कुठलाही खटला दाखल करू शकत नाही. की देर इज नो अलाउन्स फॉर मॉरल अँड इंटलेक्च्युअल डॅमेज इन दिस मॅटर. की कुठल्याही प्रकारे नैतिक किंवा बौद्धिक हानीची भरपाई आपल्याला कायद्याकडून मिळत नाही. इथे फॅक्ट सांगितलेले आहे, लेखकांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की असौजन्यपूर्ण वागणूक आपण केली किंवा नम्रपणे आपण जर बोललो नाही तर कायद्यानुसार आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं दंड किंवा आपल्याला कुठल्याही प्रकारचा आपल्याला खटला हा दाखल होऊ शकत नाही. आणि म्हणून समाजामध्ये वावरताना लोक काय करतात तर सौजन्यपूर्ण न बोलता, सौजन्यपूर्ण न वागता लोक काय करतात तर सरळ सरळ समोरच्याशी बोलताना व्हेरी रूडली दे बिहेव टू द अदर पीपल व्हेरी रूडली. सो वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट in the next video. Thank you.